परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार और समस्त पाद पद्म मोर भूमिष्ठ प्रणाम। सत्संग बरेण्य परिचालक परम श्रद्धेय आमर सुभाष भाई, उपस्थित सत्संग पूज्य ऋतिगण, पांजाप्राप्त कर्मीगण, स्नेहमयी मातृमंडली, गुरु भाई एवं छोट छोट पिला समस्त उद्देश्य रे यथायोग्य प्रणाम, प्रीतिपूर्ण रा और जय गुरु। आमे लास्ट थर जो आलोचना करिथिले एई अखंड जीवन को केमिति इष्ट को बिना केते भूल रही जाउची, आउ आमे निजको केमिति निर्माण करिबा जीवन टाकू, जोठी मनुष्यर प्रिय परम फास्ट आउ फॉरमोस्ट हेबे, सेई मनुष्यटा ही जेते किछि अंतराय आसीबो ताकू से ओवरकम करि परियो। बापा माँ स्त्री पुत्र भाई बंधु एमाने केही भी जे भी बाधा ही के आसला इष्टंक रास्ता रे, सेमाने बापा माँ नुहंती कि भाई बहू नुहंती कि स्त्री पुत्र भी हमर प्रिय नुहंती, एई कथा आलोचना करिथिले। तेबे केमिति अभावटा आसे, से अभाव पुणी फिलअप हेले आउ गोटे अभाव केमिति सृष्टि हुए, आउ सुख आसिले भी सामर्थ्य थिले भी आमे केमिति दिगहरा हो जाती, आम द्वारा निर्णय करा जाइथिबा धर्म पछरे गुड़ेकी वास्तव धर्म ठारू दूरे जाइकी शेषर मृत्यु को केमिति आवाहन करती, से कथा आमे कर्णर कर्णकर जो तांकर जो जीवनर जो निर्णय थिला से भगवान लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकर से शेष मुहूर्तर तांको दिया जाइथिबा उपदेश को मध्य आलोचना करिथिले। पुणी एई यूनिसेंट्रिक माने कन्सेंट्रिक हेले मनीष यदि सेई एक अद्वितीयंक ठारे कन्सेंट्रिक न हुए ताहले मनीष जीवन टा कौन हो जाए। कन्सेंट्रेशन हेले तार ई जो सुख दुख बाधा विघ्न एगुड़ा केमिति काम न करे, ई सब कथा ही प्राय आलोचना करिथिले। आम जीवनर मूल थिला जे मूल उत्स जने मापदंड रहिया दरकार, जो स्टेबल कंटाटा जो प्राणकुष्ठ परिजनक कथा कथा आइथिले से स्टेबल कंटा जीवनर गोटे रहिया दरकार, आउ ताहले जाइकी जीवनर जो उद्देश्य ठाकुर कहते अभाव को एकदम तोड़ी दबा आ जीवनर उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, एई कथा उपरे आलोचना हेइथिला। ताहले आमे पारिबा आउ एई अभावर परिश्रांत मनटा धर्म बा ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करना। किछि किछि लोकंकर बहुत परे आसे, आउ किछि किछि लोकंकर बहुत आगरु भी आसे। जेमिति उदाहरण देइथिले हमर सिद्धार्थ जो राजकुमार महात्मा बुद्धंक विषय रे किछि अभाव नथिला, जेतेबेले पर्यंत खाउथिले पिउथिले राजकुमार जीवन बितौथिले, किंतु मनर जेतेबेले प्रश्न आसिला ए मनुष्य भितर रोग काहेकि व्याधि काहेकि, सेई अभाव भितर पुणी तांकर जीवन यात्रा आरंभ होला, साधनार जीवन यात्रा। से पुणी महात्मा बुद्ध नाम परिचित हेले। तेबे केष्टदांक प्रश्न ठाकुर उत्तर देइथिले, आम ब्रेन सेल रे एमिति किछि जिंस अछि जाहा अछि ब्रह्मांडे ताहा अछि भांडे, ताको जदि आमे कन्सेंट्रेट करंती ताहले सृष्टि प्रक्रियार समस्त जिंस को आमे बुझी परिबा, किंतु तांको प्रति अनकंडीशनल सरेंडर आमर रहिवा दरकार। ताहले आमे ई अखंड जीवनर माने अधिकारी हेई परिबा। तेबे आज सेई क्रम रे द्वितीय भाग एक तो सब आपण माने सुनिचंती, तेबे ताको आउ टिके भिन्न रूप रे माने उपस्थापन करिवार जस्ट गोटे प्रयास। एई भूल क्रम रे मु आरथर कहितली जे भीष्म भलिया भी महारथी गोटे, तार भी किछि भूल रही गला, जोथि पय आमे भाबंती जे कोन तार भूल रही गला, एई एनालिसिस टा बहुत कम हुए, किंतु सी ता द्वारा निर्णय करा जाइछो जो वृत्ति प्रवृत्तिर बस हेकि से पण करि नैथिला जे हस्तिनापुर को मु सबु बेले रक्षा करिवि, जे हस्तिनापुर ऊपर आखि पकेइबो या शत्रु हबो मु ताको हत्या करि देबि। पुणी तार जे बापा शांतनु सत्यवती को विवाह करिवा पय जेतोळे जिद धरिकी बसिले, सेतोळे सेई सत्यवती बापा जेतोळे प्रश्न करिथिले भीष्म तो बड़ पुओ अछि ताहले सिंहासन अधिकार कार,
ଏଇ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବୋଲିକି ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ଛଳରେ ବି କହୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏଇ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଳ ସୋର୍ସଙ୍କୁ ନ ଧରେ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ନ ରହିକି ନିଜ ଦ୍ଵାରା ମାନ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ, ସେଠି କେତେ ଭୁଲ ରହିଯାଏ। ଆର ଥରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ବି କଣ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ, ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପଟକୁ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ସାରିଲେଣି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପଛ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ସଂହାର ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ହସ୍ତିନାପୁରର ଶତ୍ରୁ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କଥା, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ହଟିବି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା। ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ, ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିବେଷଣ ହଉନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉନି। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର ମାନେ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ନାତି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁତ୍ର ନାତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦବା ପାଇଁ ସେଇ ତ୍ୟାଗଟା ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଭୀଷ୍ମ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ବାସୁଦେବ। ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମ ତ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଧର୍ମ ତ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ଇଏ କୋଉ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଯାହା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନା? ସେ କିଭଳିଆ ଧର୍ମ? ତାହେଲେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଟା ପାପ। ଏଇ ବେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତଥାପି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯାଇନଥିଲା, କହିଲେ ମୋ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ କରିନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିଛି। କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସଂସାରଟାକୁ ବିପଦରେ ପକଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚାରିତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଚାରିତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଚରିତ୍ର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣର ବିଚାର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ବି ମିଛ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମଟା ବି ମିଛ, କାରଣ ଇଏ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହିଁ, ଇଏ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଭୀଷ୍ମ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ବାସୁଦେବ ଆପଣ କାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଟା ଭଙ୍ଗ କରିକି ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମକୁ ମିଛ କହିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ମୋ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ମତେ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବି ଏଇ କ୍ଷଣି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କୌଣସି ପଣ, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ, କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ଗତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର ସୁଖ ଆଉ ନିୟତିର ଯୋଜନାରେ ବାଧା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀ, ମୁଁ ବାସୁଦେବ, କୃଷ୍ଣ କି ଯଦୁବଂଶୀ ନୁହେଁ, ନା ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଆଦି, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଅନାଦି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ହିଁ ଧର୍ମ। ମୋର ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋରି ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ତୀର ଯାଇକି ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଠୁ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜାଣିବାରେ ଭୁଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ବଡ ମାନେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ମୋର ଦୋଷ କିଛି ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଦୋଷଟା କଣ? ସେଇଠି ଧର୍ମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ କେବେ ପ୍ରୟାସ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। କରୁଣାର ଛାତ ତଳେ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଟା ପୁରା ହୁଏ ନା, ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାଯୋଦ୍ଧା କେତେବେଳେ ବି ସମାଜ ଆଉ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଚାର କଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଚିନ୍ତା କଲେ।
ଆପଣ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଯୋଉ ଅବିବାହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ତ୍ୟାଗଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସମାଜର କୋଉ ହିତ ନିହିତ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ ଥିଲା, କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ଥିଲା। ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେବେ ବି ତ ଆପଣ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିରେ ଧର୍ମ ଆସିଲା କୋଉଠି? କହିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅଥଚ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ କେମିତି? କହିଲେ ମୁଁ ତ ହସ୍ତିନାପୁର ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲି, ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ନ ପହଞ୍ଚେ। ୟା ଭିତରେ ତ ଖାଲି ମୋର ପରିବାର ନଥିଲେ, ତା ବି ତ ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରର ପ୍ରଜା ବି ତ ଥିଲେ, ତା ବି ତ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧର୍ମ କଣ କଲି? ମୁଁ ତ ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲି। କହିଲେ ମହାମହିମ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ, କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛି କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲିକି ମାନିଲେ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ନରସଂହାର କଣ ହଉଛି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କଣ ଏଇ ନରସଂହାରକୁ, ନରସଂହାରର ସଂଜ୍ଞା? କେତେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରି ସାରିଲେଣି, ଏକଥା କଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ କାହାର ବିଚାରଧାରା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କାହାର ପରମ୍ପରାର ନାଁ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହଉଛି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଆଉ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ବଦଳୁଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନର ଗୁଣ ଅଟେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମଣିଷକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ମୋହରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। କର୍ମ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ଆଉ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ପରିଣାମ ଆସିବ, ସେ ପରିଣାମ ଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆପଣ କେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ? ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜାଭିଷେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିଲା? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ମହାରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିଲା? ପୁଣି ମହାରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ୟାୟରୁ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ? କହିଲେ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କହିଲେ ଅଧର୍ମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପାରିଲେନି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପଣ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲେ। ବାସ୍ତବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାହାନାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନବାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଥିଲା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆପଣ କେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଜାଣିକି ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ତ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତି? ହେଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିକି ବି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କର୍ମମୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କର୍ମ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ? କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତେ। କାହାରି ଆଦେଶକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନିବା, ଆପଣ ତ କେବଳ ଆଦେଶ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଆଦେଶକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି କର୍ମଟାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ଆପଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସାରା ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା? ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, କି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯାହାର ହଉଛି ଏଇ ପରିଣାମ, ଆଜି ଏ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ପଚାରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି, ତାର କଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସାରା ସମାଜକୁ ଲାଭ ହବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦ୍ଵାରା ସାରା ସଂସାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି,
ସେଇ କ୍ଷଣରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବାର ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଦବାର ଥିଲା। ଯଦି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ନ ପାରିଲେ, ୟା ତାଙ୍କୁ ସାଥ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କୋଉଠି ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ, ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଶୋକ, ଏ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ ଯୁକ୍ତି ଯାଉ ଅପସରି, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମରଣକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି। ୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଭାବନ୍ତି କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ ମାନେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଆସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ତା ନୁହେଁ। ଏଇ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର କେଷ୍ଟଦା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇକି ସବୁ କର୍ମୀ ବସୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ନିବେଦନ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ସହିତ ସେଟାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କେଷ୍ଟଦା ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ନ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ଫାଲତୁରେ ଏତେ ଆଡାବାଜି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥାଟା କେଷ୍ଟଦା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିଛି ମନରେ ଶଙ୍କା ରଖିବେ ନାହିଁ। କିରଣ ଦା ବୋଲିକି ଜଣେ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ ଯୁକ୍ତି ଯାଉ ଅପସରି, ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି କିରଣ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦୟ କୋଉଠି ହେଲା ଯେ ଅସ୍ତ ହବ? ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉ ଦିନ ଉଦୟ ହେଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାଣୀର କଥା ବୁଝନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ ମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜମା ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଯଦି ଅସ୍ତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଉଦୟଟା ହବା ଜରୁରୀ ନା, ନହେଲେ ଅସ୍ତ ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ଉଦୟ ହେଲା କୋଉଠି ଯେ ଅସ୍ତ ହବ? ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର, ଖାଲି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କେତେ ଅନସଲ୍ଭ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଇକି ମଥାରେ ମହଜୁଦ ହେଇକି ରହିଛି। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆକାରରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମହଜୁଦ ହେଇକି ରହିଛି ମଥାରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉଠାକୁ ଗମନ କରିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ତୀର୍ଥ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ହିସାବରେ ଜମି ଜମିକି ରହିଛି, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବ। ଆମେ ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ବି କରନ୍ତି, କଷ୍ଟରୁ ତ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନା। ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମିତି କି କଥା ଅଛି ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣ ଅବାକ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି? ଏମିତି କି କଥା ଅଛି ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣ ଅବାକ ହେଇଯାନ୍ତି? କୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାକ କରିଦିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରିକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି କାହିଁକି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନା ଏଇଟା କଥା ହିଁ ଅବାକ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଖରେ ଥାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଆଗେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଗଠନ କରିପାରିବି, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାତନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ, ସେ ଭାବେ ମୋର ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନା। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସେଗୁଡା କଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କରିପାରିବା? ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣର କଳା କୌଶଳ, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇବ? ଥରେ ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଉପାସକ, ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରିକି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ଆଉ ସେଇଠି ଗଲେ ଯେହେତୁ ମନର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଠି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ବି ସେ ଅଭାବ ଯାଇନି, ତେଣୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନର କିଛି ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପର ଲାଇନ ଟା ନତୁବା କରେ ନା ଟା ନ ଲେଖିଲେ ତ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ଧର୍ମ ବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। କିନ୍ତୁ ନତୁବା କରେ ନା କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଏଇ ଲାଇନ ଟା ନତୁବା କରେ ନା, ଖାଲି ଅଭାବଟା ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ତ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଲାଇନ ଟା ହିଁ ଖାଲି ଲେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମାନେ ହଉଛି ନତୁବା କରେ ନା। ଯଦି ତା ମନରେ ଅଭାବ ନ ଆସେ, ସେ କେବେ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବାବା, ସେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଉପାସକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଘୁରି ଘୁରିକି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତଥାପି ସେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲାନି। ସେ ଆସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲା ଜଣେ ବହୁତ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ଫିଲ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଖୋଲା କଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଅନସଲ୍ଭ, ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ କେତେ ଇନଏକ୍ସପ୍ରେସିବୁଲ, ମାନେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର, ଲାଷ୍ଟ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଉପାସନା କରିଛି, 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶୋଇଛି, ସେଇ ମୋ ସାଧନାର 20 ବର୍ଷ ସେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ବିତିଛି। ଆଜି ମୁଁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୋର ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ମୋର ମନଟା ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଶରୀର ସାଥ ଦଉନି, ଆଉ ଶରୀର ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମନ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲେ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ଯୋଉ 40 ବର୍ଷ କାଟି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା ଫାଙ୍କା। କୋଉଠି କେମିତି ଶାନ୍ତିଟା ମୁଁ ପାଇବି? ଶାନ୍ତି ସତରେ କଣ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷ ମୁଁ କାଟିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇବି କଣ? ନା ଶାନ୍ତି ବୋଲିକି ଯୋଉ କଥାଟା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସେଟା ଏମିତି କହନ୍ତି ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ତା କଥା ଶୁଣିକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଗ୍ନି ସାଧକ ତ? ଅଗ୍ନି କଥାଟା ଆସିଛି ଅଗ ଧାତୁରୁ, ମାନେ ଗତି। ଗତି ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଏ, ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ନି ହଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନ ମାନେ ହଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଗତିଶୀଳତା ଟା କୋଉ ଦିଗକୁ? ନା ଊର୍ଧ୍ୱକୁ, ଉପର ଆଡକୁ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ହଉଛି ଗତିର ପ୍ରତୀକ, ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଗ୍ନିଟାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଯେ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍କାରରେ ଏଇ କଥାଟା ଅଛି। ଆମେ କିଛି ପୂଜା ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ବା ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଏ ଅଗ୍ନିଟାକୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି, ଅଗ୍ନିକୁ ଆଗରେ ରଖିକି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅଛି ମାନେ ଅର୍ଥଟା ହଉଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ କରିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁନା କାହିଁକି, ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ଜୀବନକୁ। ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଆମର ଉପାସନାଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ବା ଧାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଦରକାର, ଯାହାର ନିଜର ଜୀବନରେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ନ ରଖି, ହଜାର ହଜାର ଅଗ୍ନି ଜଳେଇଲେ ବି ସାରା ପୃଥିବୀଟା ସିନା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ 40 ବର୍ଷ କଟେଇଥିବା ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ସାଧକର ସାଧନା ଭଳିଆ ସବୁ ସ୍ପଏଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନର ସାଧନା ଗୁଡାକ ଆଜି ନିଜ ଦ୍ଵାରା ମାନ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସ୍ପଏଲ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ କହନ୍ତି 12 ମାସ ତପ ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ଯିବ, ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଜୀବନାଗ୍ନି ବା ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ନ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଯୋଉ ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବିନି? ଶାନ୍ତି ବୋଲି କଣ ସତରେ କଣ ସଂସାରରେ କିଛି ଅଛି? ମଣିଷ ତ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠିକ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ଆସିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଟ ଠିକ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଖରାପ। ତାହେଲେ ଏଇ ଶାନ୍ତି କଥାଟା କଣ ଖାଲି ଆମକୁ ଆଶା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଯାଇଛି? ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କଣ ନାହିଁ ସଂସାରରେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା
ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସଂସାରରେ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି, ଭାସମାନ ଏ ପୃଥିବୀ, କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଝୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଇନ୍ସ ମାନେ ଖଣି ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟର 100 ତାଲା 200 ତାଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭାର ଆମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ବି ଯଦି ସମଗ୍ର ଭାର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟା କି ନଇଁଯିବ, ନା ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟଟା କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? କେମିତି ସେ ତାର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିଛି? ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲେଇ ଦବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଓଜନ ଗୋଟେ ପଟର ବଢାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ସେ ଖସି ଆସିବ ଅନ୍ୟ ପଟ, ମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ପଟର ଓଜନ ଟାକୁ ବଢେଇବା ସେଇ ପଟଟା ଖସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପଟରୁ ଯଦି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯଦି ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କି ପୃଥିବୀଟା ନଇଁ ପଡିବ ନା ଗଳି ପଡିବ? ନା, ତା ହବନି କି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀର ବାଲାନ୍ସ, ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟ କେବେ ବି ବିଗିଡି ଯାଏ ନା। ତାର କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଭିସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ସେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନା ତା ସୋର୍ସ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଠାକୁର ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଜ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଏଇ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଜ ଦେଇକି କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦେଇକି କାମ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଜ ଅଛି, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ଦେଇକି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଜ ନେଇକି କୌଣସି ସୋର୍ସ ସହିତ, ଉତ୍ସ ସହିତ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ସେଇ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନରେ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ଆସୁ, ଆନନ୍ଦ ଆସୁ, ସୁଖର ସମ୍ଭାର ଆସୁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଭାରସାମ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସୁଖ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତାମାନେ ସୁଖଟା ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇପାରେ, ଦୁଃଖ ବି ମଣିଷକୁ ଜର୍ଜରିତ କରିଦେଇପାରେ। ମାନେ ମୋ ପକେଟରେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ନହେଲେ ଚୋରି କରିବି, କାହିଁକି ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ମତେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଅଭାବଟା ମୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପକେଟରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି 50-100 ଟଙ୍କାର ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅଛି। ତ 10 ଟଙ୍କାରେ କମ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଦେହଟା ଠିକ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 50-100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ କରିକି ଖାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ସୁଖଟା ବି ମତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅଭାବ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ଏଟା ଠିକ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ବି ମଣିଷଟା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ଏଠି ମାନେ ମାରଧର କରିବା ନୁହେଁ, ଅତି ଆଚାର, ଅତି ଆଚାର। 2ଟା ରୁଟି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବ, କିନ୍ତୁ 5ଟା ରୁଟି ଖାଇଲି, ତା ସହିତ ମିଠା ଖାଇଲି, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି, ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଆଇଟମ ନେଇଗଲି, ଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବି ନଷ୍ଟ କରେ, ସୁଖ ବି ନଷ୍ଟ କରେ। ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷୀ, ସୁଭାଷୀ ଶୁଭୁଛି ତ? ଏଟା କୋଉଠି କଟିଗଲା। ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହୁଁ। ତ ଦୁଃଖରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାମାନେ ସୁଖରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବଟା କଟିଗଲା କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ ଟା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନହବ, ଯେମିତି ବିଗିଡି ନଯାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ ଟାକୁ ଯୋଉଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିହବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତାର ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥା କହିଲେ, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଚାଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ଚାବା ଭୟ ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତିସ୍ୟ କୁତ ସୁଖ। ଏଇ ଯୋଗ ଦରକାର,
ଯୋଗ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଫୁଁ ଫାଁ କରିକି ନାକରୁ ଖାଲି ଏପଟ ବୁଲିକି ସେପଟ କରିକି କାଢିବା ନିଶ୍ୱାସକୁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ପ୍ରାଣାୟାମ, ସେଟା ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ଆସିଛି ଯୁଜ୍ ଧାତୁରୁ, ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଯଦି ସେଇ ସୋର୍ସ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିଲେ, ଟୁ ଇଗ୍ନୋର ଦି ସୋର୍ସ ଇଜ ଟୁ ଡିପ୍ରାଇଭ ଦି ରିସୋର୍ସେସ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ସକୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ସକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ତାହେଲେ ଉତ୍ସର ଯାହା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁଥିରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ଟୁ ଇଗ୍ନୋର ଦି ସୋର୍ସ ଇଜ ଟୁ ଡିପ୍ରାଇଭ ଦି ରିସୋର୍ସେସ, ମୁଁ ରିସୋର୍ସେସ ରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଉତ୍ସଟାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲି, ମୁଁ ଉତ୍ସର ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା ସେ ସବୁରୁ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟାକୁ ଦୂର କରିଦବା, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ୟ ଭାବ, ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦା ହାଉସ ପାଖରେ, ଥରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଠି କାଠ ସମିଲ ନା କଣ ଏମିତିଆ ଥିଲା, ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯା ଲୀଳା କାହାଣୀଟା। ତ ସେଠି ଘଡଘଡ ଘଡଘଡ ହେଇକି ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ସେ ଜଣେ ଆମର ଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କ ନା ଯୋଗେନ୍ଦା ନା ଏମିତି କଣ ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବୋଲିକି ସେ ଯାଇକି ସେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଥିବ କଥା ହଉଛି, ସେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏଟାକୁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ତାଳେ ତାଳେ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ ଭାବଟା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଯିଏ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ଆମର ଜୀବନକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ନହେଲେ ଜୀବନ ଜୀବନୀୟ ହବ ନାହିଁ, ରସାଣିତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନରେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାଟା ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନୀର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀର ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ, କାହିଁକି ନା ବିନା ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଗଳ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦିଟା ରଖିଦେଇ ଗଲି ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର। ଧନୀର ବି ଅଛି, ନିର୍ଧନୀର ଅଛି, ଧନୀର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅଛି, କାରଣ ଅଭାବ ତାର ନାହିଁ ନା, ସେ ବିକୃତ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ ଅଧିକା। କାହିଁକି ନା ଧନବାନ ଠାକୁର କହିଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯାହା ଜୀବନରେ ଆସିଲା ତାର ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମବକ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଛି ସେ କଥା, କ ପନ୍ଥା, କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ମଣିଷର ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ? କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା, ମହାଜନ ଜନଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ମହାଜନ ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ବିଶ୍ଵ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ, ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବୃହତ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଆସେ, ମନଟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଆଉ ଆଚରଣଟା ବୈଧି ସମ୍ମତ ହୁଏ, ବ୍ୟବହାରଟା ସୁଷ୍ଠୁ ହେଇ ଉଠେ। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ, ଜୀବନର ମଝିରେ, ଜୀବନର ଶେଷରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା, ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା। ଜୀବନର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ, ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ହେଇକି ରହିବେ। ନଚେତ ଦୁଃଖ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ଜର୍ଜରିତ କରିକି, ସୁଖ ବି ତାଙ୍କୁ ବାଟବଣା କରିଦବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି, ଜ୍ଞାନୀ ବି ମାନେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଛକର ଜ୍ଞାନ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାର ଏଇ ସାମ୍ୟ ଭାବ ନ ରହିଲା। ସାମ୍ୟ ଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ସିଏ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟହୀନ ଜୀବନ ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବିହୀନ ମଣିଷ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁର କଥା ମନେ ପଡେ, ଯିଏ ଗୋଟେ କାଠିଟାକୁ ଚୁଚୁମୁଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାତୃସ୍ତନରୁ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛି। ଇଷ୍ଟହୀନ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ମରୁଭୂମିର ଓଟ ସଦୃଶ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମରୁଭୂମିର ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଖାଆନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲାଗିକି ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଖାଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପେଟଟା ଫୁଲୁଛି ବୋଲି, ସେଇ ଯୋଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେଇ ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଝରୁଥିବ ତା ଭିତରେ ସେ ଖାଇବାଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଦର୍ଶ ବିହୀନ, ଜୀବନ କଣ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତା ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ହିଁ ପିଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର।
जे जीवन माने जो जीवन ना आनंद अच्छी केवल संसार जो इंद्रजाल संसार इंद्रजाल थरे पड़गला माने ए छटपट एठी बहु प्रलोभन बहुत आकर्षण भ्रमित करे संसार इंद्रजाल मध्य भैंपियर ठाकुर कहते जो रक्त शोषण करे से मूढ़ भावे जे एई ओटो भलिया मु उपभोग करूची किंतु किछि भी उपभोग करे पारेनी प्लाटफर्म रे थाउ कि एबे भी हमर सब बहुत लोक ना कि भाषण दियंती हमर बुद्धि अछि हमर विद्या अछि हमर प्रतिष्ठा अछि हमर इष्ट जीवन रो कोन दरकार सेई प्रभुति हाथ रे से माने क्रीडन कहि जानती खेलना हो जाती आनंद से जीवन रे न थाए आ आनंद पाई आदर्श दरकार जीवंत आदर्श दरकार ईश्वर आनंदमय आधिपत्यमय तेणु ठाकुर कहले तुम्हें संयुक्त हुओ जीवन समस्त भक्ति उत्साह उद्दीपना आग्रह को लेकिन तुम तांको उद्दाम ही उठ तुम्हें माने आउ साम्य हरा हबनी इनबालांस हब नहीं तांको कर्म करने को हब तांको स्वार्थ प्रतिष्ठा करने को हब तथाकथित नाम कले भी आमर किछि हबनी ए हरि नाम राधा नाम कीर्तन यज्ञ सब बहुत चलुची बहुत नाम भी सेठी होउची कि तांको कर्म न कले मनुष्यटा विकेंद्रिक हब किछि शक्ति किछि अनुभूति से नाम रे आसीबो आ जदि सुकेंद्रिक न हुए से तपस्या लब्ध शक्ति की से कौन करिवो पुणी कामिनी कांचन पछरे गोड़ेकी से तपस्या लब्ध शक्ति टाକୁ खर्च करिवो किछि नाम ध्यान करिछि किछि पाइছে ना शक्ति किछि तो पाइबो किंतु सेई गुडा को से मिस यूटिलाइज कर दबो जेमिति आजिकार सब देखिबे किछि बाबांकर हेइछि से माने एते एते बड़ साम्राज्य करिथिले एते एते बड़ भक्त लक्ष लक्ष भक्त तांकर अनुगामी हेइथिले एते एते बड़ मेडिसिन कतरु केते चिकित्सालय कतरु केते कोन खोली जंती समान तो किछि तो अनुभूति किछि तो तपस्या लब्ध फल थिला ना सेति पे पाइचंती किंतु देखंतु जेत्ति की धरा पड़ी जंती जाई जेल लो पसी जंती एबे भी ए कामिनी कांचन ठारू दूर रे रही पारि नाहांती मनुष्य जेते तपस्या करे ए जो कामिनी गोटे एमिति जागा ता सबु तपस्या सेइटी भ्रष्ट होई जिवो जदि जीवन रे जीवंत आदर्श नथिबे ए जो आमर थिले कोन तंग ना जाबे से ये को करिवे तेनु जतई होक ना महान विद्याधर सबु ज्ञान तोर व्यर्थ हैला नहले चेतन जाति स्मर तू जदि जेते विद्याधर हो तू यदि चेतन जाति स्मर नहलु ताहार भी तोर सब ज्ञान मतला चेतन जाति स्मर होबा कहले मोर जीवन तो आदर्श दरकार से ईश्वर रूपी आदर्श जुग पुरुषोत्तम जदि जीवन रे नथांदी से अखंड जीवन रो परिकल्पना करबा असंभव ठाकुर गुटे बाणी रे कोन कहउचंदी सत्ता सच्चिद आनंदमय सच्चिद आनंद रहिथबो आरथर बते कहितली जे माने वासस्थानटा हम भीतर अछि इंधन हम भीतर अछि खाली टिक्के गोटे दियासिली दरकार आ कॉन्सेंट्रिक हवा दरकार सुकेंद्रिक हवा दरकार सुकेंद्रिक हेले मते दुख सुख आड़ को मोर नजर पड़िबनी मो चारिपट रे विपद कोन अछि मते से आड़ को नजर करिवनी एई क्रम रे आमे से जो मृगर उदाहरणटा नै परिबा गोटे पटरे से जो हरिणटा ता प्रसव जंत्रणा चली से ता पिलाटा को जन्म दबो गोटे पटरे शिकारी जंगल भितरे गोटे पटरे शिकारी आ गोटे पटरे जंगल लो निया आ गोटे पटरे पानी आ गोटे पटरे सिंह चारिपटरू एई सब भितरे से जन्म दबो तार छुआ को एते सबु भितर से एकाग्र होउची तार देह मन प्राण सबु किछि से प्रसव जंत्रणा ऊपर ही अछि ता छुआटा को से किमती जन्म देबो तार कंसंट्रेशन लेवल टा देखंतु किते हाई एई जो चारिपटर विपदता नजर नाही ताको देखाउनी सिंह जगिची कि सेपट शिकारीटा मारिबा को बसिची कि सेपटर निया जळुची कि सेपटर ए जो पानी अछि बोली एई चारिपटर विपदता नजर रहू नाही मन प्राण शरीर सबू को एकाग्र कर एई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आसीबा दरकार प्रसव ऊपर तार सबू किछि केंद्रायित होईची संतान जन्म दबार अछि एते प्रबल सुकेंद्रिकता पाखरे प्रकृतिर लीला किमिति देखंतु तेणु कोन ना आपण जदि सुकेंद्रिक हेबे आमे जदि सुकेंद्रिक हबा नेचर प्रकृति भी हमको सहाय्य करिवो ता पाखरे प्रकृतिर लीला कोन हैला ना वर्षा गरजिला बिजुली मारिला बिजुली शब्द रे शिकारी रो जो बंधुक धरी की बसीतला शिकार करिवो बोली कि सेई लक्ष्य भ्रष्ट होई गला गुळीटा जाई कि बाजिला सिंह देह रे वर्षा एते जोर हैला जे जंगल रो निया भी लिफी गला कंसंट्रेशन लेवल टा एई लेवल थिले मनुष्य को प्रकृतिर भी सहायता मिले ताहले मनुष्य जीवन रो उद्देश्य कोन आमे देखुचु आज 21 शताब्दी रो विज्ञान रो चरम उन्नति घटिची समग्र
ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ଆଜି ରାଜ କରୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦବ। ଆମେ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ବାରୁଦ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ବାରୁଦ ଗଦା ଭିତରେ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସବୁ ବୈଭବ ବିଭୂତି ଦେଇକି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ମାନେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ମଣିଷକୁ। ତାଙ୍କ ମନ ମାନିଲାନି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ପରିଆ କରିକି ପଠେଇଲେ, ଜୀବନକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ମାନି ନଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଏଇ ମଣିଷ। ଏ ନର ନାରୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ସେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେଇକି ଜନ୍ମିଛ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଗନ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନ ହେଇଛି, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବନକୁ। ଜୀବନ ଅଜଣା ରହିଯିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ହେଇଯିବ, ଯିବା ବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଯିବ। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ, ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଯିବ। ତାଙ୍କ କଥା କହିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖକୁ, ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଛ, ମତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତୁମ ଜୀବନଟା, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟା ମହା ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଅମଳିନ, ଜୀବନ ତୁମର ଚିର ଚେତନ। ଆମେ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଚିର ଚେତନ, ମୁଁ ଚିର ଚେତନ, ଅଜର ଅମର, ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ସବୁଦିନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଅନନ୍ତ ସୁଖ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଜୀବନଟା ସର୍ବପେକ୍ଷା ଦୁର୍ଲଭ। ବଞ୍ଚିଥାଅ, ବଞ୍ଚି ଉଠ, ଏକା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି। ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ ଏକା ନୁହେଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ। ଜଗତ କିଛି ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ମହାପ୍ରବାହ, ସତ୍ତାର କ୍ରମ, ସୃଷ୍ଟିର ଅଖଣ୍ଡ ଧାରାବାହିକତା। ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ତୁମେ ଝାଉଛ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମତେ ଦିଅ ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ହ ନା ଯତ ଏଇ ମହାନ ବିଦ୍ୟାଧର, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା, ନହେଲେ ଚେତନ ଜାତି ସ୍ମର। ଆମେ ଆସିଛୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ, ତା ପଛରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ରୁହେ ନା। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱେ ହେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତୁ, ଅମୃତ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା। ମରଣ ଖୋଜି ମରଣ ଭୋଜି, ହବୁରେ କିଏ ଆତ୍ମହରା। ଆମେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ଉପାସନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବାଦ ଦେଇଛୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ହେଇଛି। ଏଇ ଭଜନ କରେ ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ତୁମ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ, ତୁମେ ଥାଅ, ତୁମେ ଅଛ, ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ସବୁଦିନ ଥାଅ, ମୋର ଜୀବନଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଥାଉ। ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ପୁତ୍ର, ସେଇ ଧନ ସମ୍ପଦ, ସବୁ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ନଜର ଦିଏ ନା। ତାର ନଜରରେ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି ମୋର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ସିଏ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ମଣିଷ ଯଦି ଏମିତି ମାତିଯାଏ, ଏଇ ସବୁ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାଦ କରିକି ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, ଏଇ ସବୁରେ ମାତିଯାଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପୁଣି ହେଇଯାଏ। ଅନନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ବି ଉଦୟ ହେଲା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିରାଟ ଭଳିଆ ଛକିକି ବସିଛି, ମାଡି ବସିବ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଥିଲା, ଠାକୁର, ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ନା, ଏଗୁଡାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବିରାଟ ବଡ କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡାକ ଇଜିଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ ଠାକୁର। ଏ ସାଧନାରେ ଏଗୁଡାକ ଇଜିଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଭଲ ପା, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଶ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ତୁ ନିରନ୍ତର ଲାଗିଥା। ଏଗୁଡାକୁ ତୁ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାବୁ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କହିଲା, ନା ଠାକୁର, ଏଗୁଡାକ ଇଜିଲି ମୁଁ କାବୁ କରିଦେଇ ପାରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡାକ ବିରାଟ ବଡ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ବିନା, ତାଙ୍କର ଦୟା ବିନା ଏସବୁକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଠାକୁର। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ, ଠାକୁର, ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ମାନେ ଇଏ କରିବାଟା କିଛି ବିରାଟ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଯା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ତମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଛାଡିଥିଲେ, ଯାଇକି
ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଇଏ ବି ତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମା ମାନେ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ସାଇଟ ରୁ ଲୁଗା ଖସି ଯାଇଛି, ମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କର କାମ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ତାଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଭେଦ କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ କାମ ପ୍ରଭୃତି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାମ ପିପାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂରରେ ମାନେ ଯୋଉ ପଶିଗଲେ ଯୋଉ ଘରେ ସେ କାମ ପ୍ରଭୃତି କି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ବସିଛି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, ଆହୁରି କାମ ପିପାସା ବଢିଗଲା, ଆଗେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଟା ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି, ତା ଶରୀରଟା ପଚି ଯାଉଛି, ତା ହାଡ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଦେଖାଗଲା। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଫେରିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ, ମନେ ପଡିଲା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୃତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ନିରନ୍ତର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିଲେ, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିକମ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ହୁଏ ନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାସେ ଯଦି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଯିବ। ସେଇ ତେଲ ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଚଢୁଛି, ଖସି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଚଢୁଛି, ଠିକ ଯେମିତି ଚଢୁଛି ପୁଣି ଖସୁଛି, ପୁଣି ଚଢିବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୃତିର ତେଲ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଅନୁରାଗର ଭିତରେ ଦେଇକି। ଯିଏ ଭକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଅନୁରାଗର ଭିତରେ ଦେଇକି ବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତିର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସିଏ ଯିବ, ଏଇ ତେଲର ପୋକ ଚଢିଲା ଭଳି। ବଡଦାଙ୍କର ସେଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯୋଉ তুমি আমার সকল চাওয়ার পাওয়া, তোমায় ବିନା সকল ଚାওয়া ଫାଙ୍କା। ଆମ ମାନଙ୍କ ସଂସାର ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ମଣିଷ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆକର୍ଷଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହବା ଦରକାର, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ହବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦ ହଉଥିଲା ଏଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ୱାର୍ଡ ଟା। ତେଣୁ ଯିଏ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜୀବନର ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରେ। ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଠାକୁର ପ୍ରିୟ ପରମ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯଦି ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣଟା ଥିବାରୁ ସେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବା, ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ, ଶୁଭାଶୟ। ଜୟ ଗୁରୁ हाँ ଜୟ जय ଗୁରୁ गुरु जय गुरु।